ایک دلچسپ مگر سچی کہانی، جب سعودی بادشاہت شدید خطرے میں آ گئی تھی، وہ بادشاہت جو تیل کی دولت پر عیاشیوں میں ڈوبی ہوئی تھی اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو فریب بھی دینے کی کوشش کرتی آ رہی تھی، اچانک اس بڑے خطرے سے لرز اٹھی، کیونکہ ایک عرب حکمران نے مسلمانوں کے مقدس مقامات، خاص طور پر مکہ اور مدینہ پر آل سعود کی اجارہ داری کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ یہ چیلنج اتنا بڑا تھا کہ شاہی خاندان کی بنیادیں ہلنے لگی۔ ایسے میں پاکستان بھی میدان میں اترا، لیکن کیسے، یہ کہانی کہاں سے شروع ہو کر کہاں جا پہنچی، آج یہی سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں ری تھنک ود عمر جاوید میں۔ تمام دوستوں کو ری تھنک ود عمر جاوید میں ویلکم۔ آپ میں سے ایسے دوست جنہوں نے ابھی تک ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب نہیں کیا، ہماری ریکویسٹ ہے کائنڈلی ری تھنک ود عمر جاوید سبسکرائب کریں۔ 2 اگست 1990 پوری دنیا میں ایک تہلکہ خیز خبر آ گئی کہ عراق کے صدر صدام حسین، عراق کے حکمران، عراق کے ڈکٹیٹر صدام حسین نے چھوٹے سے خلیجی ملک کویت پر قبضہ کر لیا ہے۔ چند ہی گھنٹوں کے اندر عراقی فورسز نے کویت پر قبضہ کر لیا ہے، اور کویت کو عراق نے، صدام حسین نے اپنا 19th یعنی 19واں صوبہ بنا دیا ہے۔ اب یہ ایسی خبر تھی کہ جس سے پوری جو عرب دنیا کے بادشاہ تھے وہ ڈر گئے، وہ خوف کا شکار ہو گئے کہ صدام حسین نے کویت پر کنٹرول کر کے وہاں کا بادشاہ کو بھگا دیا ہے اور وہاں پر اپنا کنٹرول کر لیا ہے۔ کیوں اب فوری خطرہ جس بڑے ملک کو تھا وہ سعودی عرب تھا، کیونکہ ویسے تو سعودی عرب اور عراق کی آپس میں بارڈر ہے، کویت کے علاوہ بھی، یعنی ڈائریکٹ بھی بارڈر ہے عراق اور سعودی عرب کا 811 کلومیٹر کا، لیکن جو یہ بارڈر ہے عراق اور سعودی عرب کا، یہ ڈیزرٹ ہے، بیرن ہے، یعنی بہت ریموٹ ہے۔ یہاں پر کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، آنا جانا نہیں ہو سکتا، فوجیں آ جا نہیں سکتی۔ لیکن اب جب کویت پر قبضہ کر لیا عراق نے، تو سعودی عرب کے جو ایسٹرن پروونسز ہیں، جیسے بحرین، جیسے دمام، کبار، جبیل، یہ سیدھے عراقی صدام حسین کے خطرے میں آ گئے۔ یعنی یہاں سے صدام حسین اب یہ جو سعودی عرب کے صوبے تھے جہاں جو تیل کی ضرورت سے مالا مال تھے، یہ صدام حسین کے لیے چند گھنٹے کی بات رہ گئے تھے یہاں پر کنٹرول کرنا۔ یہی وہ ٹائم تھا جب سعودی عرب میں کنگ فہد نے، بادشاہ فہد نے، کیونکہ سعودی عرب میں جو سعود فیملی رول کر رہی ہے اس کو تو اس کے بادشاہ شاہ فہد تھے، انہوں نے امریکہ سے رابطہ کیا۔ امریکہ میں جارج بش سینئر نے فوری طور پر امریکہ اور اپنے یورپی اتحادیوں کی طرف سے اعلان کیا کہ وہ سعودی عرب کو بچائیں گے، سعودی عرب کا دفاع کریں گے۔ اب جیسے ہی امریکہ اور یورپین ممالک سعودی عرب کے دفاع کے لیے آتے ہیں، اسی دور میں صدام حسین انہی دنوں میں، یعنی اگست 1990 میں کویت پر قبضے سے 8-10 دن کے بعد، صدام حسین عراقی ٹیلی ویژن اور عراقی ریڈیو پر سعود خاندان کے خلاف، عرب کے بادشاہوں کے خلاف بھرپور تقریریں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صدام حسین اپنی تقریروں میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ عرب کے یہ عیاش بادشاہ تیل کو لوٹ مار کر رہے ہیں، جو تیل عرب عوام کے حصے کا، یعنی جس تیل کے ثمرات عرب عوام تک پہنچنے چاہیے، اس تیل کی لوٹ مار یہ سعود خاندان کر رہا ہے، یہ عیاشیاں کر رہا ہے۔ ان کے محلات دیکھیں، ان کے سونے کے کمرے دیکھیں، ان کا دنیا بھر میں، امریکہ، یورپ، دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں دیکھیں۔ صدام حسین نے سیدھا چیلنج کرنا شروع کر دیا سعود خاندان کو، یہاں تک انہوں نے کہا، صدام حسین نے اپنے ٹی وی اور ریڈیو کے ایڈریسز میں، خطابات میں، کہ سعود خاندان نے مکہ اور مدینہ کو بھی امریکنز کے حوالے کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ شاہ فہد جو ہے یہ کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسک نہیں ہے، یعنی یہ خادمین حرمین شریفین نہیں ہے، بلکہ یہ ٹریٹر ہے 2 ہولی ماسکس کا۔ سب سے جو ان کی بڑی بات تھی وہ یہ، ایک طرف صدام حسین یہ عرب عوام کو باور کروا رہے تھے کہ سعود خاندان قابض ہے، سعود خاندان انگلینڈ اور فرانس کی مدد سے اس نے ایک ملک بنایا ہوا ہے اپنی بادشاہت کے لیے، مکہ مدینہ کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے۔ ایک طرف یہ کہہ رہے تھے، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو یہ تیل کی دولت
है, तेल से जो लूट मार हो रही है, इस पर बादशाहों का नहीं, अरब अवाम का, आम बंदे का हक है। अब ये ऐसी बातें थी जो बहुत ज़्यादा अपीलिंग थी, जो अरब वर्ल्ड के आम मैसेज को अपील कर रही थी, चाहे वो मिस्र का अरबी हो, चाहे वो बाकी मुल्कों का जो गरीब आम अरबी था, उसको ये बातें बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। अरब वर्ल्ड के साथ साथ सद्दाम हुसैन को पॉपुलैरिटी मिल रही थी पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में भी, क्योंकि दिखाई दे रहा था कि सद्दाम हुसैन एक तो सीधा टकरा रहे हैं अरब के अयाश बादशाहों के ख़िलाफ़, और फिर इनके सबसे बड़े प्रोटेक्टर अमेरिका के ख़िलाफ़ भी। अब ये सारी सूरत हाल बहुत दिलचस्प बन रही थी, दुनिया भर की नज़रें मिडल ईस्ट पर लगी हुई थी। अमेरिका ने इस दौरान, इस सारे अरसे में अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को वार्निंग दी कि नवंबर 1990 में अमेरिका की तरफ से वार्निंग दी गई कि सद्दाम हुसैन 15 जनवरी 1991 तक अपनी फ़ौज, इराकी फ़ौज को कुवैत से बाहर निकाल लें, वरना इन पर हमला कर दिया जाएगा। नवंबर में 1990 में जैसे ही अमेरिका ये ऐलान करता है, फिर पूरी दुनिया की नज़रें सद्दाम हुसैन की तरफ उठती हैं कि क्या सद्दाम हुसैन 15 जुलाई 1991 से पहले कुवैत पर कब्ज़ा छोड़ देंगे। ये सब धमकियाँ जो मिडल ईस्ट में लगा रहे हैं सऊदी किंग्स को, बादशाहों को, ये छोड़ देंगे। लेकिन सद्दाम हुसैन ने कहा कि वो कुवैत को अपना सूबा मानते हैं, वो अरब मुल्कों की जो ये तकसीम है इसको गलत मानते हैं, क्योंकि ये तकसीम ब्रिटिश और फ्रांस ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की थी। अरब वर्ल्ड की इस तकसीम को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अरब मैसेज को, अरब आवाम को कहा कि ये तेल का पैसा, तेल की दौलत आपका हक है, जिस पर ये अय्याश बादशाह खुद अय्याशियाँ कर रहे हैं। सद्दाम हुसैन डटे रहे। अब ये वो दौर था जब एक तरफ तो अमेरिका और उसके वेस्टर्न ममालिक यानी यूरोपियन ममालिक जैसे इंग्लैंड, जैसे फ्रांस, जैसे कनाडा, ये सारे, और फिर इसके साथ साथ सऊदी अरब ने पाकिस्तान से भी मदद मांगी। पाकिस्तान ने इसमें क्या रोल अदा किया? जो अमेरिका ने सऊदी अरब में फ़ौज भेजी थी उसकी तादाद 9 लाख के लगभग थी, जिसमें ज़ाहिरी बात है वेस्टर्न ममालिक भी शामिल थे, ख़ुद अमेरिका की फ़ौज भी शामिल थी, यूरोप की फ़ौज भी शामिल थी। पाकिस्तान की तरफ से 11,000 ट्रुप्स भेजे गए। पाकिस्तान के ट्रुप्स ने बॉर्डर पर मुकाबला नहीं करना था, लाइक कि जो कुवैत का और इराक का, या कुवैत, जो इराक ने कुवैत पर कब्ज़ा करने के बाद सऊदी अरब के साथ बॉर्डर बना लिया, सऊदी अरब के साथ उसका बॉर्डर था, वहाँ पर फाइट नहीं करनी थी, बल्कि इसने, पाकिस्तानी ट्रुप्स ने सऊदी अरब के अंदर बचाव करना था सऊद फैमिली का, सऊद ख़ानदान का। तो पाकिस्तान ने 11,000 ट्रुप्स भेजे, जिन ट्रुप्स ने, जो बाकायदा ट्रेन ट्रुप्स थे, जिन्होंने इस जंग में जो गल्फ़ वार की थी, सऊद किंग का पूरा, यानी पाकिस्तान ने सऊदी किंग्स का पूरा साथ दिया। 15 जनवरी 1991 की तारीख गुजर गई, सद्दाम हुसैन ने अपनी फ़ौज वापस नहीं बुलाई। 17 जनवरी 1991 को अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने, इंग्लैंड, फ्रांस, कनाडा ने सऊदी सॉइल से, सऊदी सरजमीन से बाकायदा सद्दाम हुसैन की फ़ौज के ख़िलाफ़ भरपूर हमले का आगाज़ किया। ज़ाहिरी बात है अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी थी, अमेरिका की जो एयर पावर थी, जो वेपन सिस्टम थे, जो हर तरह का पूरा ये उसका एक वेपनरी का निज़ाम था, इसकी जो जिद्दत थी, इसकी टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं था सद्दाम हुसैन की फ़ौज के पास। सद्दाम हुसैन ने बेशक 1980 से 88 तक ईरान के ख़िलाफ़ जंग में उन्होंने भी काफ़ी असला इकट्ठा किया हुआ था, अमेरिका का या वेस्ट से काफ़ी असला लिया हुआ था, लेकिन फिर भी इस जंग में ख़ुद अमेरिका ने जिस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी, एयर फोर्स का इस्तेमाल किया, तो चंद ही दिन बाद सद्दाम हुसैन ने रिट्रीट करने का ऐलान किया कि वो वापस आते हैं, इराक से अपनी फोर्सेस को वापस लेकर आते हैं, कुवैत से अपनी फोर्सेस को वापस इराक में लेकर आते हैं। वापस वो ले आए, लेकिन हिस्ट्री में ये 1991 की वार इसलिए याद रखी जाएगी कि ये ऐसा मौका था कि जब जो सऊदी किंग्स थे, सऊद फैमिली थी, जिन्होंने 1932-1933 से ये सऊदी अरब नाम का एक मुल्क बनाया हुआ है, उसके बाद इतना बड़ा ख़तरा सऊद फैमिली को कभी नहीं आया। दरमियान में जमाल अब्दुल नासिर की तरफ से थोड़ा बहुत ख़तरा 1956 के बाद 60s में थोड़ा बहुत ख़तरा रहता था, लेकिन इस स्केल का ख़तरा कि कोई और किसी और अरब मुल्क का हुक्मरान
बिल्कुल बॉर्डर पर सऊदी अरब के आ जाए और खुलकर सऊदी अरब आले सऊद को, सऊद फैमिली को धमकियाँ देनी शुरू कर दे, उनकी अय्याशियों को दुनिया भर के सामने बेनकाब करना शुरू कर दे, इतना बड़ा थ्रेट नहीं आया। तो इस थ्रेट से सऊदी अरब को एक तरफ अमेरिका ने, यूरोपीय ममालिक ने बचाया और पाकिस्तान ने भी सऊदी बादशाहत को बचाने में अपना किरदार अदा किया। तो ये एक दिलचस्प वाक़या 1991 का कि किस तरीके से सऊदी बादशाहत बची, सऊदी किंगशिप बची, हमने आपके सामने रीथिंक विद उमर जावेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए पेश किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।